السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قرارگاہ میں ایک سپاہی شہنشاہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضور تیمورتاش اور سروز آپ سے ملنے کے لیے بورسا سے نکل چکے ہیں۔ یہ سن کے شہنشاہ کہتا ہے تیمورتاش خفیہ سرنگ کے ذریعے شہر میں داخل ہوا ہوگا، اس لیے میں سپاہی دو کا سپاہیوں کو لے کر وہاں آتے ہیں۔ اور اوچی کہتا ہے اورحان صاحب کے ساتھ گیملک جانے والے سپاہیوں میں سے ہیں حضور۔ ان کا کہنا ہے کہ اورحان صاحب کو غیر منصفانہ طریقے سے برطرف کیا گیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہنشاہ ان سپاہیوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے، ایک دو اور کئی تھپڑ ان کے منہ پہ رسید کرتا ہے۔ یہ دیکھ کے برہان جیرکتائی اور تیمور بوگا بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تیمور بوگا آگے بڑھتا ہے مگر برہان اسے روک لیتا ہے۔ شہنشاہ سپاہیوں کو دبوچتے ہوئے کہتا ہے یہ کیسی بے روی ہے، کیا تم کائی کے خلاف بغاوت کرو گے؟ کیا تم صرف اورحان صاحب کے لیے لڑتے ہو؟ اورحان صاحب نہیں تو ہم بھی نہیں لڑیں گے۔ کیا تم یہ کہتے ہو؟ میں سب کو بتا رہا ہوں، اپنا فیصلہ سناؤ، تم کائی سپاہی ہو یا اورحان کے سپاہی ہو؟ سپاہی ڈرے سہمے ہوتے ہیں تو برہان اور جیرکتائی آگے بڑھتے ہیں۔ برہان شہنشاہ سے کہتا ہے کائی سپاہی ہیں، کائی سپاہی ہیں، اورحان صاحب یا شہنشاہ صاحب کے لیے کوئی خاص سپاہی نہیں ہے۔ جیرکتائی بھی کہتا ہے شہنشاہ صاحب کافی ہے۔ پھر سپاہی کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے تمہاری اب سپاہی کے طور پر خدمات اختتام کو پہنچی۔ سپاہی جیرکتائی کا اشارہ سمجھ جاتا ہے۔ جیرکتائی شہنشاہ سے کہتا ہے یہ جہاں سے آئے ہیں واپس جائیں گے، ان کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے، اس سے زیادہ کچھ کیا تو زیادتی ہوگی۔ شہنشاہ غصے میں سپاہیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتا ہے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے اجل ہو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اوچی کہتا ہے صرف یہی نہیں ہے، بعض سپاہیوں کی تو خبر ہی نہیں ہے۔ تو جیرکتائی اس سے کہتا ہے اوچی بے، جلتی آگ پہ تیل چھڑکنے کی کوشش نہ کریں۔ اورحان صاحب نے سرنگ کا پتہ لگانے کے لیے کچھ سپاہی تفویض کیے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے۔ اوچی پوچھتا ہے پھر وہ کہاں ہیں؟ شہنشاہ کہتا ہے لگتا ہے کہ وہ شہادت کا جام پی چکے ہیں، ہم وہ خفیہ سرنگ بھی تلاش کریں گے اور فتح بھی حاصل کریں گے، چلو ہر کوئی اپنی ذمہ داری سر انجام دے۔ شہنشاہ آگے بڑھتا ہی ہے کہ تیمورتاش اور سروز وہاں داخل ہوتے ہیں۔ بازنطینی سپاہیوں میں دمرل جیرکتائی اور برہان کو اشارہ کرتا ہے۔ تیمورتاش شہنشاہ سے کہتا ہے میں تمہاری عقل ٹھکانے لگانے اور تمہیں آخری موقع دینے آیا ہوں۔ شہنشاہ ان کی جانب دیکھتے ہی چلا جاتا ہے۔ ادھر اورحان چھپ کے الخانی پڑاؤ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بابا کا علاج یہاں ہے، اس لیے میں فلاویوس پڑاؤ میں پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو نہ دیکھ کر کمانڈر اس کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے میرے نوکر کہاں ہیں؟ تو فلاویوس کہتا ہے وہ نہیں مرے، فکر نہ کرو۔ فلاویوس آگے بڑھتا ہے تو کمانڈر غصے سے کہتا ہے مجھے جواب دو، میرے ساتھ مت کھیلو۔ فلاویوس رکتے ہوئے کہتا ہے وہ باقی رہ جانے والوں کو سنبھالنے گئے ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ کمانڈر کہتا ہے کیا تم نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا؟ تو فلاویوس کہتا ہے وہ چند آدمیوں کے پیچھے گئے ہیں، اگر تم نے اپنے نوکروں کو اچھی تربیت دی ہے تو وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ فلاویوس آگے بڑھ جاتا ہے اور کمانڈر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے تیار ہو جاؤ، ہم اپنے نوکروں کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ جھاڑیوں میں چھپا ہوا بلبان اورحان سے پوچھتا ہے حضور ہم ان پہ کیسے حملہ کریں گے؟ تو اورحان کہتا ہے ہم حملہ نہیں کریں گے، تم یہاں میرا انتظار کرو۔ پھر کمانڈر کو پڑاؤ سے جاتا ہوا دیکھ کر کہتا ہے نوکر نکل رہے ہیں، ہم کارروائی شروع کریں گے، اگر میں پکڑا گیا تو جو ضروری ہے وہ تم کرو گے کرا خلیل۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان اکیلے ہی آگے بڑھ جاتا ہے۔ قرارگاہ کے خیمے میں تیمورتاش شہنشاہ سے کہتا ہے کھیل کھیلنا بند کرتے ہیں، تمہارا سردار بیمار ہے عثمان، اسے جلد صحتیابی ملے، ہم نے اس کے بارے میں سنا اور تم یہ بات اپنے سپاہیوں سے چھپا رہے ہو کیونکہ اگر وہ اس کے بارے میں سنتے ہیں تو افراتفری پھیل سکتی ہے۔ سروز کہتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اورحان کی کمانداری سے برطرفی نے ہی قبیلے کو ہلا کے رکھ دیا ہے، تم جلد ہی اپنے راستے جدا کر لو گے۔ شہنشاہ ہنستے ہوئے کہتا ہے تم کائی قبیلے کو بالکل نہیں جانتے، اگر کائی اپنا راستہ الگ کریں گے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان میں سے نصف بورسا کو فتح کر لیں اور باقی آدھے الخانی ریاست کو تباہ کر دیں۔ یہ سن کے تیمورتاش کہتا ہے میں اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں جب تم اپنا محصول ادا نہیں کر پاؤ گے شہنشاہ، میں محصول کا باقی رہ جانے والا حصہ تمہارے سروں سے مکمل کروں گا۔ برہان کہتا ہے تم نے اپنے جملے کا آغاز موقع کے ذکر سے کیا، تم نے ہمیں دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں تیمورتاش، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو صاف صاف کہو اور چلو جاؤ۔ تیمورتاش کہتا ہے محاصرہ اٹھا لیا جائے گا، محاصرہ اٹھا لیا جائے گا ورنہ چاروں محاذوں پہ لڑنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ شہنشاہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کیا تم ہمیں عمارتوں کے ذریعے دمکانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا تم کراسے اور گرمیان پہ بھروسہ کرتے ہو؟ ہم اپنے اتنے سالوں کے پڑوسیوں کو تم سے بہتر جانتے ہیں اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ اگر وہ پوری طاقت سے حملہ کر دیں تو وہ کرج حصار سے ایک کنکر بھی نہیں اٹھا سکیں گے، یہ بات جان لو۔ سروز کہتا ہے یہ سب کچھ تمہارے بورسا میں ذلیل ہونے سے پہلے ہوا کرتا تھا شہنشاہ، اب سب جانتے ہیں کائی کو ایک دن میں شکست دی جا سکتی ہے۔ برہان کہتا ہے صرف ایک دن شکست دی جا سکتی ہے، ایک دن، مزید کسی دن شکست نہیں دی جا سکے گی۔ سروز کہتا ہے تمہاری اذیت کے زخم جلدی بھر گئے ہیں، میرے خیال میں تم وہ تمام دکھ بھول گئے ہو جو میں تمہیں یاد دلانے کے لیے بے چین ہوں۔ تیمورتاش کہتا ہے یہ میری آخری تنبیہ تھی، ہم دوبارہ نہیں ملیں گے، اگر تم بورسا پہ حملہ کرتے ہو تو تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی تیمورتاش سروز کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ باہر خیمے کے پیچھے چھپا دمرل جیرکتائی سے کہتا ہے تیمورتاش اپنے نوکروں کے ساتھ سرنگ میں داخل ہوا، میں ہر جگہ دیکھوں گا اور وہ سرنگ تلاش کروں گا، میں اورحان صاحب کے لیے بورسا کا راستہ کھولوں گا انشاءاللہ۔
जरकुतै कहता है, शाबाश दुमरुल शाबाश, हम तुम्हारी वापसी के मुतलाशी रहेंगे, अब जाओ फौज में शामिल हो जाओ। ये सुनते साथ ही दुमरुल पलटता है और पीछे से बाज़ंतीनी सिपाही में शामिल हो जाता है। करारगाह से निकलते हुए तैमुरताज सारोज से कहता है, ये जंग का वक्त है सारोज, मेरी जानिब से खबर का इंतजार करना। इनके बुरसा पे हमला करते ही इन्हें चारों जानिब से घेर लिया जाएगा और ये करारगाह तुम्हारे लिए गनीमत होगी, इसके अंदर मौजूद लोगों समेत। सारोज कहता है, अगली बार मैं इस करारगाह में एक फातिह कुमानदार के तौर पर दाखिल होऊंगा तैमुरताज। अंदर खेमे में शहनशाह बुरहान से कहता है, मैंने कहा कि वो उस्मान साहब की बीमारी के बारे में जान लेंगे और हमला करने के लिए इसे फायदे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे। मैं फौरन जाकर अलाउद्दीन साहब से बात करूंगा, मैं उनसे तमाम लश्कर बुरसा की जानिब भेजने के लिए इजाजत तलब करूंगा, एक ही इकदाम में ये तमाम मामला खत्म कर दूंगा। करारगाह जरकुतै साहब के साथ साथ आपके स्पुर्द बुरहान साहब। उधर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन उस्मान साहब के पास आता है। वहाँ बैठे बैठे मलून खातून भी उस्मान साहब के पास सोई होती हैं। अलाउद्दीन उस्मान साहब से प्यार करते हुए कहता है, मेरे शेर बाबा। फिर वो मलून खातून को सोया हुआ देख के उन पे चादर डालता है और खुद गमगीन होते हुए पास ही में बैठ जाता है। साथ कहता है, भाई मेरा दिमाग और दिल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मेरा दिल और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। फिर अपने नायब की मोहर निकालते हुए कहता है, लेकिन भाई ये मोहर इतनी बारी है, जब बात इंसाफ की हो तो हमारे भाईचारे को सुना नहीं जा सकता। मलून खातून भी जाग जाती हैं और उसकी बातें सुनते हुए बहुत गमगीन हो जाती हैं। अलाउद्दीन रोते हुए मजीद कहता है, मेरे अल्लाह, मैं दोनों को साथ रखूं, मेरे बाबा को हमारे लिए छोड़ दे या रब। ये कहते साथ ही वो ज़ारो की तार रोने लग जाता है। जंगल से फातिमा ये गीत को लेकर तेजी से काई कबीले की जानिब बढ़ रही होती है और कहती है, चलो जल्दी करो, ये बुरी तरह से जख्मी है। यगीद साहब हम जल्दी पहुंच जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, अपने आप को ना थकाएं। यगीद कहता है, फातिमा खातून मैं ठीक हूँ। फातिमा उसको देखते हुए कहती है, नहीं ये कबीले तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हमें जख्म दागना चाहिए। सिपाहियों गाड़ी रोको। आग जलाई जाती है, खंजर गर्म किया जाता है और यगीद का जख्म दाग दिया जाता है। तकलीफ की शिद्दत से यगीद बिल्कुल निढाल हो जाता है और वो सब तेजी से कबीले की जानिब निकल पड़ते हैं। उधर उरहान छुपते छुपाते ठिकाने की जानिब बढ़ रहा है और पहले मंगोल को खंजर मारकर मौत के घाट उतार देता है। वो लाश भी छुपा देता है। फिर वहां से एक बारूद का ड्रम उठा के आगे बढ़ता है। बलाबान का खलील से कहता है, हमें वहां पे हुजूर को अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। खलील कहता है, हुजूर जानते हैं कि क्या करना है। बारूद का ड्रम उठाए उरहान आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट ही रहा होता है कि एक मंगोल उसके बिल्कुल पीछे आ पहुंचता है, मगर उरहान पलटते साथ ही खंजर उसके गले में गाड़ देता है। इसलिए हमें उसे फ्लावियोस आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो मरे हुए मंगोल के हाथ में तीर कुमान देखने लग जाता है। उधर शहनशाह कबीले में दाखिल होता है। उसके साथ औची को देखकर चोलपान अपने बाप औची के पास आती है। औची उससे बहुत प्यार करता है और पूछता है, खैर है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाबन चोलपान कहती है, गोंचा खातून की मदद के लिए दीदार खातून ने मुझे यहाँ बुलाया है, बाबा अगर आप इजाजत दें तो। औची सोचते हुए कहता है, गोंचा खातून? हाँ। दीदार खातून इतनी ज़हीन औरत है कि वो अपना दिमाग कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करती। चोलपान कहती है, बाबा क्या कहना चाहते हैं? तो औची कहता है, मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों का नूर, अगर तुम होशियारी से काम लो तो हम तुम्हारी अलाउद्दीन साहब से शादी करेंगे, मेरा यही मतलब है। आंखें खोलो, किस्मत तुम्हारे साथ है। ये कहते साथ ही औची आगे बढ़ जाता है और चोलपान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उधर खेमे में मलून खातून बहुत बेचैन होती है, इसलिए मैं अलाउद्दीन खेमे से बाहर आता है और कहता है, फिक्र ना करें माँ, मैं यहाँ हूँ बाबा के साथ। मलून खातून उससे कहती हैं, उस्मान साहब कासिम और सुलेमान को बार बार पुकार रहे हैं, मैं जाकर उन्हें लाती हूँ, हो सकता है कि उनकी आवाज़ सुन के कुछ बेहतर महसूस करें। ये कहने के बाद मलून खातून जैसे ही आगे बढ़ती हैं, शहनशाह वहाँ दाखिल होता है। वो गुस्से में उसे देखती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। शहनशाह अलाउद्दीन से कहता है, जिन लोगों ने करारगाह में मेरा इस्तकबाल किया, अलाउद्दीन साहब वो सरोज और तैमुरताज थे। अलाउद्दीन कहता है, तो वो बुरसा से आसानी से आ जा सकते हैं, क्या ऐसा है? उन्होंने क्या कहा बताओ शाहीन साहब। तो शहनशाह कहता है, बुरसा पे हमला किया तो कल नहीं देख पाएंगे, ऐसा कह रहे थे। हमें कल की धमकियां देने वालों के लिए आज के दिन को उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनाना चाहिए। अलाउद्दीन कहता है, अच्छा फिर आपके पास इख्तियार है, जाएं और बुरसा ले लें। शहनशाह कहता है, मुझे इख्तियार नहीं बल्कि सारी फौज चाहिए, खास फतह के लिए हमें अपने पास मौजूद हर चीज को बुरसा भेजना चाहिए। अलाउद्दीन कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते शहनशाह साहब, हमारी तमाम फौज को बुरसा भेजना, इसका मतलब है हमारी तमाम सरहदों को खाली छोड़ देना है। शहनशाह कहता है, आज बुरसा ना ले पाना, इसका मतलब हमारी पूरी फौज को सरहदों पर भेजना है। दुश्मन बहादुर हो चुका है, उस्मान साहब की बीमारी के बारे में जानता है, उरहान साहब की बगावत के बारे में भी जानता है। वो काई कबीले में होने वाले इख्तलाफात को देख रहे हैं। उन्हें सांस लेने से, मनसूबाबंदी करने से और मौका देने से पहले हमारा अपनी पूरी कुव्वत के साथ बुरसा पे हमला करना जरूरी है। ये सुन के अलाउद्दीन सोच में पड़ जाता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।